Assalamu alaikum. Hi everybody. How are you all? It's me, your Farida ma'am. So we can start our English lesson again. We have already gone through lesson 1. Conflicts for breakfast. We had finished the lesson and then we have started notes and then we had entered into an activity. So that activity we have finished like compound words. Afterwards we went for another activity and that was a replacement of some particular words and we were doing that last class. It was incomplete and in this class I am going to finish it. Okay. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മിസ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഹോമോണിംസ് അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു ഹോമോണിംസ്? the words having same sounds, two words having same sounds but with different meanings and spellings അല്ലേ? മീനിങ്സിനകത്തും സ്പെല്ലിങ്സിലും ഡിഫറൻസ് വരും, പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഹോമോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹോമോണിംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഹാഫ് വി ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ and the balance we are going to do now. Okay, so get ready with your notebook. So all of you take your notebook and start writing. Okay, are you ready? Can I start? Okay, so the balance I am writing, you just write as the continuation of the first para. First para യുടെ continuation ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിക്കോ, വേറെ പേജ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. No need to take another page or a new page. Okay, see this, these were compared to doctors who almost never had cereal. They have given us this cereal but we don't want this. Okay, this cereal meaning is another one, so we need the word which will suit to this sentence. Okay, and that is cereal, this cereal. Okay, so you have to write first this one, then do a cut, then above that you can write this word. Okay, നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ് എഴുതുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മേലെ ഈ വേർഡ് എഴുതുക. Did you get it? Don't think that I got mistake so I wrote like this. Okay, ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ I will erase. Okay, by using that duster ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അത് erase ചെയ്യും. But this what we need to do is this one. നമുക്ക് ഇവിടെ അവർ റോങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് തന്നു, അപ്പോൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് we need to copy that. എക്സാക്ട് റോങ് വേർഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക, then do a cut. Above that we can write the correct answer. Okay,
Then next para. Next paragraph we need to start from the next line, okay? Don't write this here as a continuation. Are you copying? Try to copy fast, okay? Okay, I'll read for you. See this? These were compared to doctors who almost never had cereal. Listen. C-E-R-I-A-L, cereal. That's a wrong word. So just cut and write the correct spelling. C-E-R-E-A-L, cereal. Okay. Then for F-O-U-R. They had given the word F-O-U-R. Cut it and write F-O-R. Okay. Breakfast and thus increased their risk. ഈ their കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? അവിടെ THERE. Cut it and write THEIR. അവരുടെ risk of a stroke. Stroke എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്ട്രോക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പക്ഷാഘാതം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ദാറ്റ് they won't be able to react to the things easily. ഓക്കെ, അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തളർന്നു പോവാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സ്ട്രോക്ക്. റബ്ബ് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരുത്താതിരിക്കട്ടെ. I mean, when this happens, the heart, ചില ആൾക്കാർ റോങ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് hurt. No, it is heart. Never say hurt. It is heart. Okay. So they given the word as HART, heart. Then the correct spelling is HEART, heart. Then no. This no means another meaning, and we want this no here. NO. Longer pumps blood effectively. Next one, next paragraph. Cereal. Again, this cereal we need to cut and we need to write the correct one. CEREAL. Cereal helps build. BILLED. Cut it and write BUILD. Build immunity to. TWO. Above that TWO. And provides vitamins, protein and minerals. It also takes care of your YORE. We don't want that YORE. Cut it. Write the correct spelling. YOUR. Waste. This waste means that waste, bad things. Okay. And this waste means the place here. Okay. Your hip. This is your waist. Waist size. Okay. So these were compared to doctors who almost never had cereal for breakfast and thus increased their risk of a stroke. ഓക്കെ, സോ ചില ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്താണ് ഈ സീരിയൽ അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും സീരിയൽ ദിവസേന കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലേ. വെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻസ്, അത് ഈ
ഓൾമോസ്റ്റ് നെവർ ഹാഡ് സീരിയൽ ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഈ സീരിയൽസ് തീരെ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഈ സ്ട്രോക്കിന്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. വെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ദ ഹാർട്ട് നോ ലോnger പംപ്സ് ബ്ലഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി. സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹാർട്ട് നോ ലോnger പംപ്സ്. നമ്മുടെ ഹാർട്ടല്ലേ ബ്ലഡ് ഒക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ സയൻസിൽ പഠിക്കില്ലേ? ഹാർട്ടാണ് ബ്ലഡ് ഒക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പല ഭാഗത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഹാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പണി അങ്ങ് നിർത്തും, മര്യാദയ്ക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യില്ല. സീരിയൽ ഹെൽപ്സ് ബിൽഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു. സീരിയൽ വേറെന്തും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സഹായിക്കും? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മീൻസ് പ്രതിരോധശേഷി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു. അതായത് പെട്ടെന്നൊന്നും അസുഖം വരാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് വിറ്റാമിൻസ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വിറ്റാമിൻസ് കിട്ടും? പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഓൾസോ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് യുവർ വേസ്റ്റ് സൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് സൈസ്, ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മുടെ സൈസ്, അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെയും ആര് നോക്കും? സീരിയൽസ് നോക്കും. ഓക്കെ. സോ that exercise is over. Now I think did you get this? Did you understand what I said, what I taught? I taught about homophones. Homophones ne kurichu miss പഠിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ. I hope you understood this topic and let's move on. And that is regular and irregular verbs. So today I am going to start a new topic and that is regular and irregular verbs. നമുക്കറിയാം കോഴ്സ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ പഠിക്കാൻ. വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ കോഴ്സ് ബുക്ക്. കോഴ്സ് ബുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്? അല്ല, ഇനിയുണ്ടല്ലേ, ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ട്, സോ മെനി തിങ്സ് വി ഹാവ്. എനിവേസ് ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ പോയിന്റ്. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു അബൌട്ട് റെഗുലർ verbs and irregular verbs. എന്താണ് ഇറഗുലറും ഇറഗുലറും വേർബ്സ്? അതിനു മുമ്പ് വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, എന്താണ് ഈ വേർബ്? What do you mean by verb? What do you mean by verb? Anybody knows? Think. Last year I have taught you in class 3. Who can say what is a verb? Verb is an action word or a doing word. Action word or doing word നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? verb. Okay. So verb എന്നാൽ action word. Action means what? Whatever actions that we are doing in a daily life. നമ്മൾ നമ്മുടെ ദിവസേനയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചുറ്റിനും കാണുന്നു അല്ലേ? ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ now see I am also doing an action. What action I am doing? I am teaching you. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ? So teaching is an action. Just like that, writing is an action. Reading, listening, walking, jumping, eating, laughing, crying, everything, all these are actions. ഈ ആക്ഷൻസിനെ എല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? verb. Okay, what is it? verb. Okay. ഇനി അപ്പം ഈ വേർബിന്റെ റെഗുലർ വേർബ് എന്നാൽ എന്ത്? ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇറഗുലർ വേർബ്? അതാണ് മിസ് ഇന്നിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ. Look at these sentences. John Harvey Kellogg was a doctor who believed in a clean body and cleaner thoughts. They felt the need for a trustworthy manager. The words believed and felt tell us something about things that happened in the past. The words are in the simple past tense. Okay. അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ. സോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. നമ്മൾ ആദ്യം മിസ് പറഞ്ഞു വേർബാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, പിന്നെ പറഞ്ഞു റെഗുലർ വേർബാണ്, ഇപ്പോൾ പറയുന്നു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. നോക്കാം, ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണല്ലേ? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? എന്തെന്നാ? വാക്ക്. ദിസ് ഈസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് വാക്ക്? ടെൽ മീ. യു നോ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ ഹാവ് ടോട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? വാക്ക്. വാക്ക്ഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? വാക്ക്ഡ്. Okay then. One more thing. Eat. Eat. നമുക്കറിയാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യം അല്ലേ? കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുള്ള വേർഡിനകത്ത് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും. കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേനും വേറൊരു വേർഡ് ഫോം ചെയ്യും.
അപ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റെ ടെൻസ് മാറി വേറൊരു ടെൻസിലേക്ക്, ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് മാറി വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ മാറി വേറൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി. അതാണ് എന്ത്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറിയത്. അപ്പോൾ ആ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ചിലയിടത്ത് ചില വേർഡ്സ് അവസാനം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് വേറെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. പക്ഷേ ചിലയിടത്തോ അതിൻ്റെ അവസാനം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട, അതിനകത്ത് തന്നെ വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളതും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈറ്റ് ചേഞ്ച് ടു എയ്റ്റ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ വോക്ക് വന്നു, വോക്കിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഏത് ചേർത്തു നമ്മൾ, ഇ ഡി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വോക്ക്ഡ് ആയി. ഓക്കെ, ഈറ്റ് എന്ന വേർഡിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്തായി, 8 ആയി. ഓക്കെ, ഇതും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഇത് മാത്രം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയോ? നോ, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ അനദർ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. സോ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് D or ed at the end of the word to make a past tense is known as regular verb. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, regular verb. ഇതിനെന്താ പറയുന്നത്, regular verb. No need to copy, I am just telling you. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. And the word which we can't add anything to the end of the word but we need a change in between the word is known as irregular verb. Okay, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇറഗുലർ വേർബ് എന്ന്. ഇതിനെന്താ പറയുന്നത്, റെഗുലർ വേർബ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ. And so that because regular verbs and irregular verbs, I have taught you regular verbs, and that we can see in the simple past tense when a word change to simple past tense by adding d or ed at the end of a word is known as regular verb, and a word which cannot add d or ed at the end of the word but still change to another word is known as irregular verb. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാണേ. വാക്ക്, ഒരു വാക്കിന്റെ അവസാനം ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡിയോ ചേർത്ത് അതിനെ വേറൊരു വാക്കാക്കി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ആക്കിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പിന് പറയുന്നതാണ് റെഗുലർ വേർബ്. അതുപോലെ ഒരു വേർബിനെ അവസാനം ഡിയും ഇ ഡിയും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലാണ്ട് വേറെ തരത്തിൽ ആ വേർഡിനെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറൊരു ടെൻസിലോട്ടാക്കി, അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ടാക്കിയാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇറഗുലർ വേർബ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് ഐ വിൽ കം വിത്ത് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് മോർ ആക്ടിവിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ടോപ്പിക് in the next video and in the next class. Till then, bye. So it's me, your Farida ma'am. Take care of yourself. Assalamu alaikum.